आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़। हमारी आवाज़ हमेशा सच के साथ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद के कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान के दस्तूर को ख़त्म करने की राह पर गामजन। फ़िरका परस्त ताकतों के खात्मे के लिए कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अवाम से कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए की दर्दमंदाना अपील। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद फर्स्ट मेयर डी संजय ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 10 सालों में महंगाई व बेरोज़गारी की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। बजाय इसके कि इस बढ़ती शरह को कैसे कम किया जाए, नरेंद्र मोदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए भगवान राम और मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुल्क की सालिमियत और सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए संगीन खतरा है। डी संजय ने कहा कि मुल्क के ऐसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया था, जिसमें सारे हिंदुस्तान की अवाम ने नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए इनका भरपूर साथ दिया। डी संजय ने 10 सालों से हुकूमत करने वाली बीआरएस पार्टी और बिलखुसूस निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को निशाना बनाते हुए कहा कि डी अरविंद नफरती बयानात के जरिए से कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अवाम बेदार हो चुकी है। अब वो सिर्फ सेकुलर पार्टी और डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टी का साथ देगी, जिसके लिए अवाम कांग्रेस पार्टी का रुख कर रही है और आने वाले इंतखाबात में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से एमपी कैंडिडेट टी जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने के लिए फिक्रमंद है। आखिर में डी संजय ने अवाम से दर्दमंदाना अपील की है कि वो टी जीवन रेड्डी को वोट देते हुए इन्हें कामयाब बनाएं, क्योंकि निज़ामाबाद की मिसाली तरक्की वो किसानों की फलाह व बहबूद और शहर की तरक्की के साथ इसे तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल किए जाने के लिए कांग्रेस पार्टी की कामयाबी ज़रूरी है। और इसी के साथ इन्होंने हिंदुस्तान की तमाम अवाम से ये गुजारिश की है कि वो अपने अपने मुकामी कांग्रेस एमपी कैंडिडेट्स को कामयाब बनाते हुए मरकज़ में कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाएं, जिसकी बदौलत आने वाले दिनों में हिंदुस्तान कामयाब मुल्कों की फहरिस्त में अव्वल मुकाम रखेगा। पेश है इसी सिलसिले में राब्ता 24/7 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में जितने वोटर्स हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ कि जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट दें और हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी साहब को भारी मेजॉरिटी से जो है जिताना चाहते हैं। मैं निज़ामाबाद वोटर्स से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। महात्मा गांधी जी के लाइन पे चलने वाली पार्टी। आज ही नहीं, जब से ये देश कायम हुआ है, जब से जो है इस देश में भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश जब से जारी है, लेकिन महात्मा गांधी जी का स्लोगन था हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो वही स्लोगन के लाइन पे आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज एक बार नहीं, फर्स्ट टाइम तो जो है भारत जोड़ो करके कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक पैदल चले। हर नूक एंड कॉर्नर, हर सेक्शन ऑफ पब्लिक को वो मिलते गए, बात करते गए और सब कुछ जोड़ने की पूरी दमदार कोशिश। फिर सेकेंड फेज में न्याय यात्रा करके दूसरी फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ऐसे लीडर को जो बिल्कुल डेवलपमेंट लाइन पे बात करते हो और काम करते हैं। आज भारत देश को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि भाइयों के बीच में झगड़ा। आज 2024 में बगल में चाइना और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ से काम हो चुके। अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी देखिए,
थोड़े मीडिया सेक्शंस और प्रेस में पढ़ने को मिल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वर्स दैन मेनी अदर कंट्रीज लाइक स्मॉल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑल्सो। मुझे ये बात सच है या झूठ है पता नहीं है, लेकिन पढ़ने को तो मिला है। ये 10 साल में जो है बीजेपी पार्टी एक भी कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कंपनी या स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देके इसका नुकसान किया। सो आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। देश का, राष्ट्र का और निजामाबाद का डेवलपमेंट सोच के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दे और నిజమైనటువంటి రామభక్తులే గాని శివభక్తులే గాని బీజేపీలో గాని బీఆర్ఎస్ లో ఉంటే ప్రసిద్ధమైనటువంటి శివాలయం కంఠేశ్వర శివాలయం, అలాగే పురాతనమైనటువంటి మన బలరామ మందిరం ఈ రెండు ఆలయాలకు చెందినటువంటి భూములను గత ప్రభుత్వాలు కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నించిన విషయం నిజం కాదా? మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ గత 10 సంవత్సరాల్లో బీజేపీ పవర్ లో ఉన్నటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో పార్లమెంట్ సభ్యుడే కానీ దాని మీద రివ్యూ ఏమైనా చేశారా? కబ్జా జరగడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటే దాన్ని ఆపారా? అక్కడ కొంతమంది రైతులు, నిరుపేదలు వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉన్నారు. వాళ్ళ వారికి విరుద్ధంగా మేమేం లేవు. ఆ వ్యవసాయం చేసుకొని వాళ్ళు ఏదో పంట పండించుకొని వచ్చినటువంటి కౌలు డబ్బులు ఏదో ఎవరు కట్టాలో అది కడుతున్నారు. అది కాదు, రియల్ ఎస్టేట్ చేసి ఆడ ప్లాటింగ్ చేసి ఆ భూములను కబ్జా చేసే ప్రయత్నాన్ని ఆపే పని ఈ ప్రభుత్వం కానీ చేయలేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ. మీకు ఒకటి ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా, రామ మందిరం ఆస్తులే కానివ్వండి, శివాలయానికి సంబంధించినటువంటి భూములే కానివ్వండి, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ గత 10 సంవత్సరాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చేసినటువంటి అక్రమాలు, నాగారం ప్రాంతంలో చేసినటువంటి కబ్జాలు, నిరుపేదల్ని భయపెట్టించి చంపేస్తామని భయపెట్టించి వారి పట్టాలు లాక్కున్నారు. వీటన్నిటి మీద కూడా సమగ్రమైనటువంటి విచారణ త్వరలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. నిరుపేదలకు పక్షాన నిలబడి తప్పకుండా నిజామాబాద్ లో పోరాటం జరుగుతుంది. జరిగిన అన్యాయాలన్నిటికీ కూడా ఎవరైతే చేశారో వారు పూర్తి మూల్యం లీగల్లీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలా లాక్కున్నటువంటి భూములే కానివ్వండి, పట్టాలే కానివ్వండి, న్యాయంగా ఎవరికైతే చెందాలో వారి పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడి పోరాడి వారికి పూర్తి న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటాను. ఈ అన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ డెవలప్మెంట్ ని, లా అండ్ ఆర్డర్ ని, పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీని దృష్టిలో ఉంచుకొని యూత్ అందరూ, పెద్దలు, లేడీస్, జెంట్స్ అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఇన్ ద లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది టౌన్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి జీవన్ రెడ్డి గారిని పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించాలని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఫిక్స్ చేసి దాంట్లో ఏదో ప్రపోజల్ చేస్తామని చెప్పి ఏదో బిల్డింగ్ కడతాము వగైరా వగైరా ఏదో కడతామని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఒక స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్
ముబారక్ నగర్లో సుమారు 14 ఎకరాల పాటు సర్వే నంబర్ 106లో ల్యాండ్ చుట్టడం జరిగింది. స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కి నిజామాబాద్ లో ఒక మంచి గ్రౌండ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది కూడా పెండింగ్ లోనే పెట్టడం జరిగింది. కానీ స్పోర్ట్స్ మెన్ కూడా నిజామాబాద్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మెడల్స్ కొట్టి గోల్డ్ మెడల్ సాధిస్తున్నటువంటి స్పోర్ట్స్ మెన్ కు ఎంతో మంది సీనియర్ సిటిజన్స్ వాకింగ్ చేయడానికే కానివ్వండి, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికే కానివ్వండి, యోగా చేయడానికే కానివ్వండి, అసలు ఒక స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ కూడా లేకుండా చేసేశారు. ఇది చాలా అన్యాయం. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ ఎలక్షన్స్ లో గెలిపిస్తే దాని మీద శ్రద్ధ వహించి వీలైనంత త్వరలో నిజామాబాద్ లో ఒక స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ ఏర్పాటు చేయడానికి నా వంతు కృషి కూడా నేను పూర్తిగా చేస్తాను. స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కి మిగతా వారికి అందరికీ కూడా నేను అందుబాటులో ఉండి వారితో పోరాడి అది సాధించుకునే పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తానని మీకు ప్రెస్ మీట్ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మోదీ గారు టర్మరిక్ బోర్డు ప్రకటించారు కదా అని చెప్పి ఓట్లు అడుగుతున్నారంట బయట. ఏమండి, పార్లమెంటు సాక్షిగా వారి మంత్రి అనుపమ పటేల్ అనుకుంటాను, ఆవిడ పార్లమెంటు సాక్షిగా ఒక క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్తూ తెలంగాణలో మోదీ గారి కేబినెట్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి మినిస్ట్రీ ఆవిడ నిజామాబాద్ లో తెలంగాణలో టర్మరిక్ బోర్డు స్థాపించే ఎటువంటి ప్రపోజల్ లేదని చెప్పి పార్లమెంట్ లో ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ గా చెప్పడం జరిగింది. మరి మోదీ గారేమో వచ్చి ఈ ఎలక్షన్స్ తరుణంలో తెలంగాణకి మేము టర్మరిక్ బోర్డు ఇస్తామండి అని ప్రకటించారు. నాకు తెలిసినంత మటుకు ఈ మోదీ గారు ఈ ప్రకటన గత కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ లో కర్ణాటకలో టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మోదీ గారు ఎన్ని నిజాలు చెప్తారో ఏం చెప్తారో నాకంటే ఎక్కువ ప్రజలకే బాగా తెలుసు. సో నేను ఈ సందర్భంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ మోసపోవద్దండి, అబద్ధాలు విని మళ్ళీ మోసపోవద్దు. చెప్పిన మాట ఎవరు నిలబెట్టుకుంటారు, ప్రజల పక్షాన ఎవరు నిలబడతారు అని ఆలోచించి ఓటు వేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాను.